نسألك بالاسم العظيم الجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتح إلى رسول شفينا برة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميعا ثم إلى أرواح كافة أولى المغرب من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها ثم إلى أرواح جميع سادتنا أولى المغربين مؤلف كتب النافية ومسلم كتب النافية من شيخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب من زمان صلوات دعوات من نجاة كلهم أجمعين خصوصا نقرأ نكتبهم وأورادهم ونزابهم وزماتهم صلوات ودعوات من نجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا خصوصا صاحب القصيدة الإمام أبي بكر بن عبد الله الأكبر ثم إلى صاحب الكتاب الإمام النووي بزكريا يحيى الدمشقي وأصوله وقد كما ذكر اسمه في هذا الموقف في هذا المجلس من العلماء والأولياء الصالحين المقربين محققين محدثين وأصحاب رسولك وأهل بيت رسولك أجمعين إن الله يتبشرهم برحمة وصل الجنة ثم إلى أرواح كافة من بن أهل البلدة فلمن دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحرم أن شريف علي بن حسين بن شهاب الدين وأبي أمي وأولاده وبناته وذريته ومتقدم في هذه الحرم بن مسلم بن الله وصلى الله عليه وسلم زبير العيدرس والحبيب محمد بن مشرف بن سالم بن حبيب سلم وعلى كافة من شيخنا ومعلمنا ومن ينفق من يصدق ومن يعمل خير في هذا المصلى أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ومنفعتهم في الدين والآخرة ثم إلى روح صاحب الخال الحبيب البركة علي بن أحمد بحسن وأصول وفرنج بسارتنا على بأمن أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ومنفعتهم في الدين والآخرة وعلى أن الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والآلام خصوصا للسيد حسين بن محمد السقاف والحبيب علي بن عبد الله بن حامد وهبابة طلحة بنت قاسم باركبة وكل من أوصانا بالشفاء من إخواننا وأصحابنا أحبابنا وطلابنا وتلميذاتنا كلهم أجمعين أن الله يشفيهم شفاء فريدة مسيو فريدة بنت صالح علي أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما أن الله يؤتي لنا ولهم العافية سلامة تامة تقوم واستقامة نرضى عنا وإنكم من كل شر ضير ووفقنا من كل خير أن الله يفتح علينا عليكم ويفتح لنا في بكنا في الدنيا من التأويل ونرزقنا تقوم واستقامة ويختم لنا مسلخات في خير العافية أن الله يفرج كربنا وهمنا ونصرها لإخواننا المسلمين في فلسطين في غزة في اليمن في لبنان في إيران وفي السودان في بلاد العرض يرحمنا وارحمهم وفقنا وفقهم وفقنا وفقهم فيما طيب ترضى أيدهم وانصرهم من جيوش المسلمين من أهل قدعنا وداء الدين وداءهم يا رب العالمين على دين صالحا جالبة كل خير بتنزل بشارنا ولكل المسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau masih ada air boleh dibagi ke baca jamaah dapat galon. Ingat hari musim panas. Kalau memang cukup bagi ke galon merata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فإن اللهم الخير وأعنا عليه اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان إخواني حاضرين جمع مجلس تعليم Musallah Ridul Jannah Kampung Muarah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majelis taklim Kampung Muara rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-26 daripada bulan Rabiul Tsani. Kembali kita dikumpulkan Allah dalam sehat wal afiat di musala yang penuh berkah ini, Riyadul Jannah Kampung Muara. Untuk melanjutkan kebiasaan baik kita yang alhamdulillah setelah libur panjang kemarin telah kita buka kembali pada malam Rabu yang lalu dengan iftitah pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan haul al-Habib Ali bin Muhammad bin Sayyid al-Habsyi. Apa yang kita lakukan lewat Maulid adalah mengingat mendekatkan diri kita kepada Allah lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah turun senantiasa karena kita menyebut mengagungkan beliau baginda Rasulullah dengan menceritakan sifat-sifat agung beliau, akhlak beliau, yang mana hakikatnya ini telah kita lakukan setiap kali majelis taklim. Ya, setiap kali majelis taklim kita baca lewat majelis kita adalah hadis-hadis Rasulullah, menceritakan tentang sikap, perbuatan, tindak tanduk daripada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan yang sifatnya pembacaan hadis, jelas lebih kayaknya kalau hadis itu, kalau maulid jelas-jelas seputar tentang Rasulullah. Hadis Nabi pun berhubungan dengan Rasulullah. Antum duduk di majelis fikih pun sama. Pelajaran fikih itu juga kalau kita kaji, seandainya di situ muallim ustaz mengajarkan tentang bagaimana cara wuduk yang baik, wuduk siapa yang diajar gitu? Duduk, wuduknya Rasulullah. Cara sujudnya Rasulullah. Cara tahiyatnya Rasul. Semua kembali kepada Rasulullah SAW. Pada hakikatnya sama. Babnya satu itu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dari situ fokus tentang sejarah, tentang sifat, tentang akhlak, ada yang membahas tentang hukum-hukum, ada yang membahas tentang fadail a'mal dan lain-lain daripada apapun itu berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwan rahmatullah dan izin Allah, kami dan antum sekalian dipilih Allah, dikumpulkan Allah, lalu dimuliakan Allah. Lalu tidak dipilih Allah, boleh jadi dia ingat dari kemarin, hari ini dia lupa. Pas hari maulid, pas hari majelis, pas hari saat dia harusnya hadir, dia lupa, atau dia ada sesuatu yang menghalangi dia untuk hadir. Tapi kalau orang itu memang tulus niatnya, dia tidak hadir, dia tetap dapat bagian. Sebagaimana yang sering disampaikan baginda Rasulullah dalam banyak hadisnya, orang yang istiqamah dalam kebaikan, ketika dia ada uzur datang kepada dia untuk tidak bisa hadir, entah karena lupa, entah karena sakit, entah karena kegiatan yang tidak bisa dihindari oleh dia, maka Allah tidak mengharamkan baginya pahala dari amal soleh yang dia lakukan. Setelah kadang-kadang dikatakan niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin kadang-kadang lebih afdal daripada amalnya itu sendiri. Dengan niat dia sungguh-sungguh pengen ini, pengen itu, tapi tidak tercapai, Allah juga sempurna pahalanya. Tapi ketika dia beramal, justru di situ kadang-kadang bercampur riya, bercampur ujub, bercampur dengan bermacam-macam hal-hal yang mungkin merusak dari amal tersebut. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah muliakan jasad kita, ruh kita, batin kita, hati dan pikiran kita dengan didudukkan di tempat-tempat mulia bersama orang yang mulia untuk melakukan amalan yang mulia. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita akan lanjutkan majelis kita dari pembacaan kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi rahimahullah taala rahmatullah wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Masuk kita pada pembahasan terakhir dari kitab beliau, yang mana di sini beliau di pembahasan terakhir dari kitab beliau ini mengumpulkan kurang lebih 40 hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau kumpulkan, lalu beliau berikan kepada kita di sini, maaf bukan 40 ya, kurang lebih 30 daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemarin baru kita baca satu hadis atau dua hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu tentang innamal a'malu bin niat. Itu yang pertama yang beliau angkat. Lalu yang hadis yang kedua kemarin berhubungan dengan masalah bid'ah, yang mana Rasul mengatakan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang mengada-ngadakan suatu hal yang bukan dari bagian agama kami, maka perbuatan tersebut tertolak. Jangan salah, ada orang-orang kadang-kadang orang salafi wahabi jadikan ini dalil
mengatakan apa yang kita lakukan kalau tidak ada jajakan Nabi itu salah. Jadi kan Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Siapa yang membuat satu hal ritual agama tapi dia bukan dari agama itu, bukan dari agama kita sumbernya, maka tertolak. Sementara yang kita lakukan seperti maulid contohnya, jelas itu bagian dari Islam, benar-benar dari ajaran Allah Rasul. Al-Quran isinya menceritakan tentang Nabi dan Rasul. Nah, kita menceritakan tentang siapa? Tentang Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Bercerita tentang Rasulullah, sudah dilakukan sahabat bersama Rasulullah di hayatihi. Di masa hidup Nabi, sahabat sudah tidak berhenti cerita tentang Rasulullah. Macam kita sekarang ketika kita mendapatkan sosok agung, seorang ulama, seorang solehin, begitu kita ketemu hadiratul majlis, jadi bahan cerita kita. Ya, dengan cerita dia di mana pun, jadi kita selalu memantau Ustaz Fulan di mana sekarang, bagaimana keadaan beliau, dibahas, beliau dakwah kita bahas terus. Lebih lagi mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terlebih lagi setelah Rasulullah wafat, berkumpul membuka sejarah Rasul lebih hebat, lebih banyak lagi karena mereka tabi'in tidak jumpa dengan Rasulullah. Mereka mencari cerita tentang Nabi lewat siapa? Lewat sahabat. Terbentuklah jalasah, kumpulan-kumpulan yang memang sengaja dibentuk ataupun tanpa sengaja terbentuk. Yang mana di situ mereka menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mengalir. Nah, mungkin dulu belum ditulis. Ya, sampailah hanya tertulis dibukukan menjadi satu kitab diwan yang disebut dengan kitab Maulid, sehingga sampai diatur benar dari mulai Rasulullah sebelum lahir sampai Rasulullah lahir, perjuangan Rasulullah sampai Isra Mi'rajnya, mukjizat diceritakan galah. Akhirnya muncullah ratusan bahkan ribuan kitab-kitab baik dalam bentuk manzumah ataupun yang bentuk insya, yang bentuk tulisan seperti Maulid Habsyi, Nathar namanya itu istilahnya, atau bentuk manzumah nazaman seperti Maulid Ulami. Ya, kalau di bait itu ada dua, ada nazaman, ada juga nasr, dan seterusnya bentuk burdah seperti itu, nazaman. Ya, macam-macam orang mengungkapkan bagaimana bentuk hati mereka yang cinta kepada Rasulullah dituangkan lewat tulisan, dan semua mereka mengakui apa yang ketulisnya tidak sampai 10 dari keagungan, kemuliaan, keindahan yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ikhwan, kita beruntung hidup kita tidak jauh dari hal yang seperti itu, bahkan kita dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan itu, bahkan alhamdulillah kita termasuk orang yang ngadokan, yang berkorban dengan tenaga, pikiran, dengan duit, dengan harta kita untuk mengagungkan, membawakan umat untuk mendengar cerita-cerita tentang Rasulullah, mengagungkan, bukan mengkultuskan yang salah, tapi memang Allah sendiri melebihkan keagungan untuk Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain. Alhamdulillah. Mungkin banyak di kalangan ikhwan dia tidak ada ke maulid, tapi di mana maulid dia begawi, ya, berkhidmah. Itu kadang-kadang ngalahkan dari yang ngado ke maulid dewe. Kalau ngado ke maulid ngaso sombong, ngaso hebat, ngaso dia ngeluarkan duit, apa dia apalagi ngaso menentukan makanan hebat, ya, betulan sukses pula caranya, tidak hujan, tidak lampu mati, misal ngaso hebat, muncullah suatu sifat-sifat rusak, kesian. Ya, sementara mereka yang bekerja lillahi ta'ala dengan tenaga, dengan pikiran, dengan kecemasan, begitu lampu mati mereka cemas, mereka bingung. Itu semua cobaan dari Allah untuk mengangkatkan, memompa derajat mereka lebih tinggi di sisi Allah, lebih dekat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan rahimakumullah, bismillah. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya. La ilaha illallah, hadis yang keempat di sini. Ar-Rabi. Hadis yang ketiga sudah kita baca juga, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil dairaini amin. Ar-Rabi, hadis yang keempat. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Allahu sallim alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah yang agung yang mulia, termasuk banyak sekali memiliki khususiyah hubungan, semua sahabat dekat dengan Rasulullah, tapi Abdullah bin Mas'ud memiliki kedekatan khusus. Beliau termasuk sahibus sir Rasulullah SAW. Nabi kalau ada hal-hal yang tidak mau diketahui orang banyak tapi harus diketahui oleh sebagian orang, maka Abdullah bin Mas'ud termasuk yang dipilih untuk tahu tentang rahasia-rahasia yang ada pada diri Rasulullah SAW. Beliau juga sahibus siwak, sahibun na'al, sahibul wada' Rasulullah SAW. Orang yang selalu berkhidmat memegangkan siwaknya Rasulullah, menyiapkan air wudunya Rasulullah, memegang sendalnya baginda Rasulullah SAW. Luar biasa, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bercerita kepada kita bahwasanya haddatsana Rasulullah, Rasul pernah berkata kepada kami. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Luar biasa sahabat ikhwan.
Rasulullah berkata dan mereka mendengarkan dengan telinga mereka. Haddatsana Rasulullah, telah bercerita kepada kami, telah menyampaikan kepada kami. Belum lagi mereka katakan kadang-kadang ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah beliau begitu. Allahumma shalli. Wallahi wa a'yun la tara la tada'na. Mata tidak akan pernah masuk api neraka, telinga tidak akan pernah sentuh api neraka, karena mendengar langsung wajah agung Rasulullah, melihat langsung wajah agung Rasulullah, mendengar langsung suara Rasulullah. Wa ba'dahum yaquluna, sebagai mereka dalam hadis kita bilang kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azim ikhwan. Kita beda kalau ada ustaz kita ngajak jalan tempat kita tidak melok. Oh kemarin kamu sama Habib, yang tidak melok itu kasih nyesel. Ya, bukan untuk yang gawe lemak. Apalagi Habib tadi ngajak kita ziarah ke Habib lagi atau ke kiai yang lain yang soleh. Ketemu juga orang soleh, kita jadi saksi. Oh nikmat. Alhamdulillah kami sering mendapatkan seperti itu. Ya, guru kita ketemu dengan guru sama-sama guru bersilaturahmi, kita diajak, kita jadi penonton. Wallah nikmat, perjumpaan yang indah, kita jadi saksi. Zaman itu belum ada banyak apa HP foto-foto ini, moto ini, mata ini lah, direkam, disimpan. Ya, sekarang apa ada momen itu langsung sibuk moto, sehingga hati kita tidak kontak. Misalnya kita saksikan itu bagaimana keindahan ketika orang-orang soleh bertemu dengan orang soleh, itu kenikmatan yang lebih. Kita ada di situ, duduk di belakang pun masih nikmat. Kalau sudah bubar besok kita cerita sama kawan kita, kemarin kami melok Abu ya, melok Ustaz, melok Kiai ke rumah, kamu nggak pernah ngajak. Yang nyesal itu juga dapat pahala. Boleh jadi dia dapat karena penyesalan dia ngapa aku tidak melok, dia bisa diberikan Allah, seakan-akan dia ikut hadir. Kalau ketika memang penyesalan itu karena Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Nabi Muhammad itu shadiqul masduq, orang yang jujur dan diakui kejujurannya. Yang mengakui kejujuran Muhammad bukan hanya sahabat, bahkan orang-orang kafir pun tidak ada yang pernah mengatakan Nabi Muhammad pernah berdusta. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ketika mereka ditanya oleh orang-orang luar Mekah tentang apakah kalian pernah mendapatkan Muhammad itu berdusta, pentolan orang kafir itu terdiam lalu mengatakan la, tidak pernah kami dapatkan Muhammad berdusta. Sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya orang mukmin muslim, orang kafir pun mengakui Nabi Muhammad tidak pernah berdusta dari kecilnya sampai beliau sebelum jadi nabi pun sudah digelari al-amin, orang yang jujur, orang yang dipercaya. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Nah di sini ikhwan, hadis ini juga merupakan mukjizat Rasulullah. Karena Rasulullah sudah memberikan kita suatu kabar yang baru didapatkan oleh manusia mungkin 100 tahun ke belakang ini. Boleh jadi tidak nyampe 100 tahun. Setelah ada mesin USG itu. Tentang apa? Tentang proses kejadian manusia. Tentang proses kejadian manusia. Rasulullah berkata, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya seorang di antara kalian itu pertama kali terjadi proses dia menjadi bayi, menjadi manusia, itu pertama kali masih bentuknya nutfah, sperma. 40 hari kata Rasulullah. 40 hari sperma. Kemudian thumma yakunu 'alaqah mithla dzalik, kemudian baru menjadi segumpal darah. Mithla dzalik 40 lagi juga. 40 hari. Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik, baru terjadi situ bentuk jasad tapi belum sempurna. Mulai berbentuk ada bagian kepala, ada kaki. Mithla dzalik 40 hari. Berapa ini? 140 berarti 4 bulan. Ya, orang biasa kadang kalau 4 bulan dia tidak perlu perhatian, pada 4 bulan itulah waktu yang menentukan, karena setelah itu akan ditiupkan roh. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yursilul malak fayanfukhu fihi ruh. Lalu setelah itu ditiupkan malak, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada sang bayi. Itu bisa tanya sama dokter, bayi itu baru kunjungan hidup dari kapan? Di angka inilah. Kalau belum masuk usia 120 hari, belum. 120 hari baru ditiupkan ruh. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi sudah ngabai kita dari dulu. Manusia baru tahu semenjak ada alat pendeteksi USG segala macam ini.
Ya, Rasulullah sudah dikabari dan mengabarkan kepada kita. Tsumma yursilul malak fihi ruh. Nah, kita ini kadang-kadang ikhwan minta maaf ya, sekarang juga sudah alhamdulillah banyak. Biasa menjadi adat ya. Kita ini gerak 7 bulan. Boleh 7 bulan tuh. Karena 7 bulan itu proses yang boleh jadi akan lahir dan tidak lahir. Kadang-kadang mau keguguran 7 bulan selamat biasanya. Ya. 7 bulan, biar doa, biar selamat, biar lancar sampai 9 bulan sampai lahir. Sebenarnya di 4 bulan kita kalau sedekah lakukanlah. Bahkan kita mintalah doa kepada Allah agar bayi yang ada pada ini diberikan Tuhan semua yang terbaik. Kenapa Rasul mengatakan summa yursilul malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah mengirim malaikat meniupkan ruh kepada sang bayi yang ada dalam perut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu menentukan 4 perkara ditentukan untuk sang bayi ini. Semua kita ngalami itu ikhwan. Ya. Semua kita ngalami ini. Dan kalau orang yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah ini, dia akan menerima ghadab dan ghadabnya Allah. Cuma ada yang kelihatan, yang kita rasakan, ada yang tidak kita rasakan kecuali endingnya kayak pas akhir hayat kita. Bikat birizqi, catatan rezeki kita sudah ditentukan Allah. Dari kita masih dalam perut umi kita, Allah sudah menentukan. Rezeki anak berapa, hari ini berapa banyak yang anak tegak. Allah yang sudah, Allah hebatnya, Allah Akbar. Bukan cuma anak, seluruh makhluk Allah, sampai binatang pun Allah ngatur kalau. Allah dewa yang ngatur itu. Bukan cuma kita manusia pun sudah tak terhitung berapa jumlah manusia ini. Allah yang ngaturnya rezeki mereka. Termasuk binatang, termasuk rakyat, termasuk binatang halus-halus, Allah yang menjadi rezeki mereka. Dan Allah menentukan kalau tidak bakal berubah, akan bertambah, hakikatnya seperti itu. Jadi dia kata ceritanya kalau anak meninggal kaget masih ada rezeki anak yang belum anak makan. La wallah. Anak tak bakal meninggal kecuali tetesan bayi terakhir pas yang tegak. Yang sudah dicatat Allah punya anak. Anak tak bakal meninggal kecuali hirupan udara yang terakhir hirup, itu pasti anak sudah hirup. Tak bakal anak meninggal kalau itu belum datang. Kalau sudah anak datang ajal, maka berarti sudah selesai. Oh kesian sepulang meninggalkan harta banyak. Itulah bukan punya kita memang hakikatnya. Yang punya kita yang sudah ditentukan Allah. Ya, sudah ditentukan Allah. Nah, untuk mencapai itu ya ada orang yang bikin Allah harus bil kasab, harus berusaha ikhtiar nyari. Ada dengan volume sedang, ada volume kencang. Ada yang tidak berusaha, nyantai dapat insyaallah. Ada yang sibuk dengan ibadah dapat. Ya bahkan maaf kita menyaksikan ada kan sebagai kita maaf pengangguran apa kata duduk di langgaban belok pergi tahlil sana tahlil sini maulid sana maulid sini. Itu rezeki dia sudah tentuan Allah. Ya. Ada yang sudah di tangan kita tapi kita tidak dapat. Contoh di haddad semalam. Budak ngobeng. Nah, sudah di tangan dia nasi itu, ngoper lagi, tangan dia ngoper lagi. Dah selesai. Nah, di panitia. Putus. Habis. Yang tadi berpuluh kali di tangan dia. Depan mata sudah tercium, sudah terjinggok, tinggal lebih kalau baca. Tapi Allah ngadakan bukan, punya yang sebelah terus. Dah selesai, putus di panitia. Ya, jadi sikap kawan kita dengan baik sesuap sewang kami Encik Ustaz. Sallallahu alaihi Nabi. Berkali-kali depan mata dia. Bukan rezeki dia memang. Pas sudah selesai kalau putus tadi nak makan sama minta maaf ya. Kami makan rekan-rekan tak nyangka orang mijak semalam itu bukan ada yang tak dapat makanya sudah rezeki kamu itu. Kalau nak nyala ke sana dewek kamu lambat di kita kan. Ya memang sudah bagian. Ada yang lambat masuk ke jeru. Ada itu. Yang lambat masuk ke jeru dapat makan. Ada yang di jeru bentuk keluar nak masuk dah cak lagi duduk di belakang. Dah dapat nasi semalam. Siapa yang ngatur? Allah. Dia di jeru. Tahu-tahu dah hajat keluar dia nak masuk lagi tengok penuh. Duduk di jabah di belakang. Ternyata di jabah dah dapat mah. Tadilah di jeru padahal. Ada yang di luar datang terlambat. Karena dia tadi kami lihat orang tua atau apa, kami persilakan masuk ke juga dapat VIP peluang. Dapat makanan. Ada yang baru datang langsung dapat. Ada yang datang dari tadi tidak ada. Allah kalau ngatur. Kalau kita putus tentang masalah rezeki luar biasa ikhwan. Semua ngatur. Jadi dari semenjak kita lahir, belum lahir masih di dalam perut umi kita. Ya, 120 hari tadi berarti 4 di situ ditetapkan. Ketentuan masalah rezeki. Kemudian wa ajalihi dan masalah kematian. Ya. Allah sudah tentukan kapan kita bakal wafat. Kalau belum Allah tentukan saatnya belum datang, walaupun sudah mengalami bermacam insiden, bermacam-macam hal-hal yang secara logika pasti mati, tidak bakal mati. Ya, kullu amrin ta'ti bi awqatiha la bi asbabiha. Segala perkara terjadi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Allah, bukan karena sebab. Dak kata sebab kalau sudah waktunya pasti terjadi.
Ada sebab komplit tapi belum waktu, tidak bakal terjadi. Uang apa lagi? Sudah siap kalau tapi belum, tidak bakal terjadi. Tanpa persiapan tentu harus terjadi. Itu semua Allah yang ngatur. Ya, segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan waktu yang sudah Allah tentukan. Apapun itu, ikhwan. Ya, kalau belum waktunya, tidak bakal terjadi. Walaupun ada sebab. Hati-hati, Assalamualaikum. Jangan kita berpatokan dengan sebab, membangga ke sebab. Sebab itu macam-macam, kemampuan, kesiapan, kecakepan panitia, ketelatenan, ya, pengalaman, teknis, teori, bla bla bla. Itu sebab yang kita kadang-kadang andalkan. Ya, sistem ini sudah kita coba 40 kali, sukses terus, tidak pernah ada. Kami yakin ini yang ke-41 pasti sukses. Siapa ngomong? Ya, kemarin itu tentu ke Allah. Kalau 41 dah Allah dah berikan tidak sukses, dah sukses. Kadang-kadang sombong manusia. Ini berkat sistem yang terbaru. Ini berkat alat ini, berkat ini. Ya, ucapannya berkat, tapi bukan dia mengatakan berkah, bukan. Ya, kadang-kadang dengan teori, dengan kesiapan, dengan perhitungan yang matang. Ini berkat perhitungan kita yang matang. Perhitungan yang matang. Kadang-kadang orang seperti itu, dengan sistem, dengan teori, dengan perhitungan matang, dengan segala macam, lalu disukseskan Allah, itu cobaan berat buat mereka. Kalau mereka jadi sombong, hancur binasa mereka. Bahkan kegagalan kadang-kadang menjadikan kita ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, macam kejadian juga Maulid kemarin di mini soccer. Minta maaf, kami juga panitia di sini minta maaf juga, dan pembinanya bahkan. Kami sudah ngomong sama panitia waktu rapat genset. Ya, kita ingin genset. Ya, bukan siap saja, siap kenian ada nian plus minyaknya. Pernah kejadian genset ada pas nyata minyak katik, cairan minyak. Siap ke kalau sudah? Subhanallah. Pas malam itu yang tukang megang kunci genset sakit, balik ke rumah. Sallallahu alaihi Muhammad. Gadar Allah, hanya tajus 4 jam ke 20 menit. Ya, tapi itu gadar Allah masalah. Allah ngendai kalau. Ada hikmah dah, satu yang kita dah tahu. Minimal berkat itu kita salawatan. Ya, kita bersalawatan. Kegelisahan panitia ngaso sedih karena menjamu tamu tidak sempurna itu bisa mengangkatkan derajat mereka di sisi Allah. Wa ajalih, dan ajal. Jadi dalam hal ini, kawan, seorang yang meyakini dengan apa yang dikatakan Rasulullah ini, dia tidak akan pernah menyalahkan seseorang atau siapapun ketika terjadi suatu musibah menyebabkan sampai timbulnya suatu kematian. Ya, ikhwan rahimakumullah, jangan salah pula. Dalam hukum syariat itu nanti ada kasus pembunuhan, itu ada hukumannya. Bahkan orang membunuh dibunuh dalam syariat Islam. Ya, ada yang katanya membunuh tidak sengaja tidak dibunuh. Ada yang membunuh tapi dimaafkan harus ganti 100 onta. Itu ada dalam syariat Islam. Bukan berarti ketika ada seorang terbunuh lalu kita selesai dosa itu sudah qadar Allah. Memang boleh ketika seorang itu yang ridha memaafkan, sudah kami ada bakal menuntut, sudah lillah, ini sudah musibah kami 5 bulan. Tidak usah diperkarakan, tidak usah diusut, tidak usah lillahi ta'ala. Itu cantik. Memang itu dianjurkan dalam syariat. Tapi ketika ada orang yang minta keadilan karena ini terasa terzalimi, ada syariat mengadili itu. Ada ketentuannya. Dipanggil saksinya, dipanggil segala macam sekarang manusia lakukan. Cuma kita tidak sampai seperti yang dilakukan manusia sekarang. Dia otopsi sampai mayat dibongkar 3-4 kali. Tidak ada. Ya, memang kalau memang dibutuhkan ya boleh jadi itu dilakukan. Tapi orang sekarang bukan karena itu, kadang-kadang cuma dengan muaskan hati. Ya, mayat itu sudah tenang di kuburan diganggu lagi, tenang diganggu lagi. Memang paling abdul ketika itu suatu musibah yang kita lihat, walaupun ada kelalaian, ada keteledoran terjadi di musibah itu, kita sudah balik-balik, ini sudah qadarullah ma syafa'ah, ini sudah ketentuan Allah. Kalau Allah tidak ngendai terjadi, tidak bakal terjadi. Sudah kita lepaskan, kita maafkan. Itu lebih indah, itu lebih cantik. Dan ingat ikhwan, dalam hadis nanti insyaallah mungkin ada juga di sini, Rasul pernah mengatakan, kemarin kita sudah baca di Sabilul Intikar, bahwasanya Rasul pernah mengatakan tidaklah suatu kesalahan harus menimbulkan suatu musibah, dan tidaklah suatu musibah harus diawali oleh suatu kesalahan. Semua sudah ditentukan Allah. Rufi'atul aqlam wa jaffatis sufuf. Tidaklah suatu musibah harus diawali oleh suatu kesalahan, dan tidaklah suatu kesalahan harus menimbulkan suatu musibah. Ini pegang pokok ini, kawan. Masalah ini akidah, keyakinan. Sehingga itu sudah terjadi suatu, memang ini karena keteledoran, karena kesalahan, belum tentu menyebabkan suatu musibah. Ya, kita kebetulan nyago kasir, duit banyak. Kita kebetulan kepepet, nak ke Malakang lupa. Pas belakang nak dengar be sebenarnya. Laci terbuka. Tahu-tahu dalam pas ke dalam kita tengok. Lama gitu. Ini ngobrol-ngobrol lupa kalau laci sejak. Depan laci ni orang kami nak bayar kan. Nak bayar apa yang dibeli, baju atau kain kah.
Pas kita balik, astagfirullah gitu. Oh, depuit, terbuka, laci, depan itu wong banyak nunggu. Tapi tidak terjadi suatu kejadian. Itu kelalaian, tapi tidak menimbulkan suatu musibah. Ada yang tanpa kelalaian, sudah kita kunci, sudah kita laci, sudah kunci, atau masih hilang juga. Ya, itu semua ketentuan Allah. La mani'a lima a'taita, la mu'tiya lima mana'ta. Ini penting kita tanam di hati kita, ikhwan, nasihat untuk diri kami kita semua. Sehingga kita ketika menghadapi suatu kesalahan, suatu musibah, suatu apa, kita kembalikan kepada Allah. Apalagi kita sudah berusaha, sudah maksimal, sudah berdoa, sudah berikhtiar, ternyata hasilnya lain. Itulah yang terbaik yang Allah kehendaki. Jangan kita ngerotok, apalagi nyala ke wong. Ya gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara kau, gara-gara enggak. Sudah ketentuan Allah. Kadang-kadang di situ ada hikmah yang kita tidak tahu. Baik, wa ajalihi, wa amalihi, bahkan perbuatan kita, gawe kita, gerak-gerik kita itu sudah ditentukan Allah. Allah yang ngatur kan. Ya, seperti kita sekarang malam ini kita duduk majlis ini sudah ditentukan Allah, sudah dicatat oleh Allah. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqiyun aw sa'id, endingnya akhirnya ini orang akan termasuk kelompok orang yang merugi atau orang yang beruntung, meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu semua Allah sudah ngatur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah ini nanti kalau nak luas lagi ya belajar di bab akidah, ilmu akidah, ilmu tauhid. Huwallazi la ilaha ghairuh. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhulha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Rawilah sahih Bukhari wal Muslim. Didengar ikhwan, nasihat untuk kita semua. Rasul mengatakan, huwallahu alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah zat yang tidak ada sekutu baginya. Anna ahadakum, sesungguhnya seorang di antara kalian, la ya'malu bi amalin ahlil jannah, dia telah melakukan perbuatan ahli surga dari kecilnya ujung, masya Allah, budak lempeng, lurus, rapi, gawe baik terus sampai kita saksikan orang itu kita, oh ini ahli surga, ini orang ahli surga. Tak pernah teringat dia ngawi ke gawe buruk. Semuanya indah. Akan tetapi ketentuan Allah waktu dia 4 bulan, Allah nuliskan orang ini meninggalnya su'ul khatimah. Kita tak tahu ini. Kita tahu. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai kita katakan di umpama Rasulullah antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal lagi. Wasbiqu alaihi kitab, tapi ketentuan Allah waktu dia umur 4 bulan di perut uminya ditentukan kalau dia meninggalnya su'ul khatimah. Fa ya'mal bi amali ahli nar, di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Na'udzubillah, fa yadkhuluha, lalu masuk ke neraka. Nastaghfirullah. Ini nasihat buat kita ikhwan. Kita yang diberikan Allah saat ini istiqamah dan kebaikan, ketaatan. Inti masya Allah salat 5 waktu berjamaah, qobliyah, ba'diyah, majlis anu sini hadir segala macam kebaikan dia punya. Jangan pernah ngaswaman. Jangan pernah ngasal ke dakwah kata peleset. Mugulah sudah jadi ustaz, alim, berapa banyak ulama dalam sekitar yang kita dengarkan, mereka tergelincir dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan ilmu mereka sendiri, dengan dunia, dengan perempuan. Dan tahu kita akhir hayat seorang itu. Ya kita boleh berhusnuzon ikhwan. Mudah-mudahan kita dengan keadaan yang sekarang diwafatkan Allah dengan keadaan seperti, karena dalam hadis lain Nabi pernah menyampaikan ini kabar gembira, kata Rasulullah, ya mutul mar'u ala ma asya'alih. Seorang akan diwafatkan Allah tergantung dengan kebiasaan hidupnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang hidup kita baik, wafat kita juga dalam keadaan baik. Namun ini nasihat buat kita, jangan pernah kita ngaso aman, apalagi ngaso lebih hebat, ngaso pasti masuk surga, ngaso pasti meninggal baik, kita tidak tahu. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua sambungannya, jangan pernah ngecik kau hari ini seandainya kita lihat mereka bermaksiat kepada Allah. Ya. Ada pula di antara kalian, kata Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar. Ada seorang di antara kalian melakukan perbuatan maksiat, perbuatan ahli neraka dari kecil sampai bujang, sampai berbini, sampai punya anak, sampai tua bangko. Tak pernah terjenguk depak masjid, tak pernah tengok duduk di masjid, tak pernah pergi nak ke majlis, tak pernah kenal ustaz, tak pernah kenal habib, kenal ustaz, tak pernah. Apa hidupnya dengan segala bentuk kemaksiatan. Kalau kita tanya tentang sifat, orang pasti menyebutkan tentang yang negatifnya, keburukannya, kemaksiatan yang disebut oleh orang.
Akan tetapi orang tersebut dipilih Allah saat dia 4 bulan di perut uminya. Allah menentukan orang meninggalnya husnul khatimah, dan ini banyak, dan alhamdulillah lebih banyak dari yang pertama. Di akhir hayatnya dia taubat, di akhir hayatnya dia hijrah. Ada yang sempat hijrah sampai beberapa tahun, dia memperbaiki diri sampai dia wafat dengan keindahan. Ada yang beberapa hari dia wafat. Ya, seperti orang yang baru masuk Islam. Kafir sepanjang umur, ikhwan. Sudah maksiat apa lagi sudah namanya kekafiran itu. Sepanjang umur sampai masuk 70. Di akhir hayat dapat hidayah. Masuk Islam. Baru masuk Islam 2 itu kan berapa hidayah sampai seminggu. Sakit, mengalami suatu kecelakaan, meninggal dunia dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Namun ada yang sebaliknya, walaupun ini tidak banyak. Baik, lempeng, bagus, tapi di akhirnya justru na'udzubillah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Di sini inna ahadakum la ya'malu bil nar hatta ma yakunu bainahu illa dhira' fasasbiqu alaihi kitab. Ada seorang yang sebaliknya terus. Kamu saksikan mereka berbuat maksiat, dia berbuat kesalahan, dosa demi dosa, dosa demi dosa, sampai dia umpama antara dia sama neraka tinggal sejengkal. Tapi fasasbiqu alaihi kitab, tentuan Allah di Lauhil Mahfuz saat dia umur 4 bulan di perut uminya, ini min ahlil jannah, dia masuk surga. Maka di akhir hayatnya justru dia taubat dan Allah menghendaki dia meninggal dengan husnul khatimah. Banyak cerita yang seperti ini kita dapatkan. Bahkan kita dapatkan yang hidup bersama kita di zaman kita pun alhamdulillah banyak orang-orang yang hijrah lalu mereka wafat dalam keadaan seperti itu. Lalu diwafatkan Allah dengan perbuatan ahli surga, fayadkhuluha, lalu dia masuk surga. Nah, ini nasihat buat kita yang hari ini baik, hari ini bagus. Pertama, jangan nyangka kita bakal selamanya baik, semuanya bagus, wallahu a'lam. Berapa banyak orang gara-gara ekonomi berubah, gara-gara bebini berubah, gara-gara hilang kepekerjaan berubah, gara-gara sakit berubah. Macam-macam kita tidak tahu produk kehidupan kita ini. Ada sebab-sebab yang kadang-kadang merubah orang jadi buruk, ada juga yang merubah orang jadi orang baik, gara-gara teman, gara-gara keadaan, macam-macam. Ya, ketika orang itu jaya, mewah hidup, dia masya Allah. Begitu yaslubullah, ditarik oleh Allah hartanya, jatuh jadi orang fakir, justru jadi orang yang mungkar, berbuat dosa, berbuat kejahatan. Ada orang ketika dia miskin, dia istiqomah baik. Ketika dijayakan Allah dan juga kekayaan, justru dia lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kata ikhwan, yang kedua tadi menasihati kita jangan sampai kita pernah memandang orang yang buruk adalah buruk dan pasti meninggal dalam keadaan buruk. Boleh jadi Allah memilih mereka wafat dalam keadaan baik, husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Adzan ma'adzin yang nak urut silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن